নমস্কার বন্ধুরা, পূজা পদ্ধতি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আমরা বুধবারের প্লেলিস্টে বৃহৎ তন্ত্রোক্ত হোম বা বৃহৎ তান্ত্রিক হোম নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তো আগের ভিডিওতে আগের বুধবারের যে প্লেলিস্ট ছিল, বুধবারের ভিডিও যে আগের ভিডিওটা বুধবারের প্লেলিস্টে, সেই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করছিলাম অগ্নির বিশ্বরূপ নাম অগ্নি, তার আবাহন, তার পূজা এবং নর্মাল অগ্নি মানে শুধু অগ্নি তার পূজা, এতদূর পর্যন্ত দেখেছিলাম পঞ্চোপাচারের পূজা। এরপর অগ্নির অষ্টমূর্তির পূজা করতে হবে গন্ধপুষ্পেন কুণ্ড মধ্যস্থ অষ্টদলপাদ্যে কুণ্ড মধ্যস্থ অষ্টদলপাদ্য মধ্যে পূজা। ওম এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নৈ জাতবেদসে নমঃ। ওম এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নৈ সপ্তজিহ্বায় নমঃ। ওম এতে গন্ধপুষ্পে ওম এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নৈ হব্যবাহনায় নমঃ। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये अश्वोदरजाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये वैश्वानराय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये कौमारतेजसे नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये विश्वमुखाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये देवमुखाय नमः। गन्धपुष्पेन पूजय अग्निषडङ्ग पूजनम्। ओम एते गन्धपुष्पे सहस्रार्चीषे हृदयाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा। ओम एते गन्धपुष्पे उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखायै वषट्। ओम एते गन्धपुष्पे ध्यूमव्यापिने कवचाय हुम्। ओम एते गन्धपुष्पे सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम एते गन्धपुष्पे धनुर्धराय करतालपृष्ठाभ्यमस्त्राय फट्। अग्निमेखला पूजनम्। ओम एते गन्धपुष्पे वामायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे ज्येष्ठायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे रौद्रै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अम्बिकायै नमः। सप्तजिह्वा पूजनम्। ओम एते गन्धपुष्पे शरयुं हिरण्यायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे शरयुं कनकायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे शरयुं रक्तायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे वरयुं कृष्णायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे लरयुं सुप्रभायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे ररयुं बहुरूपायै नमः। ओम एते गन्धपुष्पे यरयुं अतिरक्तायै नमः। अग्निषडङ्ग देवता पूजनम्। पुनरपि कुण्डे अष्टदल पद्मे केशरे अग्निकोणे। ओम एते गन्धपुष्पे सहस्रार्चीषे हृदयाय नमः। नैऋतकोण। ओम एते गन्धपुष्पे स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा। वायुकोण। ओम एते गन्धपुष्पे उत्तिष्ठ पुरुषाय कृष्ण शिखायै वषट्। ईशानकोण। ओम एते गन्धपुष्पे ध्यूमव्यापिने कवचाय हुम्। ऊर्ध्वे। ओम एते गन्धपुष्पे सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्। मध्ये। ओम एते गन्धपुष्पे धनुर्धराय करतालपृष्ठाभ्यमस्त्राय फट्। बहिनी अष्टमूर्तिर पूजनम्। अष्टदल मध्ये। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये जातवेदसे नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये सप्तजिह्वाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये हव्यवाहनाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये अश्वोदरजाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये वैश्वानराय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये कौमारतेजसे नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये विश्वमुखाय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे अग्नये देवमुखाय नमः। लोकपाल पूजनम्। गन्धपुष्पेन भूपुरेर 10 दिके। ओम लांग एते गन्धपुष्पे इंद्राय लोकपालाय नमः। ओम रांग एते गन्धपुष्पे अग्नये लोकपालाय नमः। ओम यांग एते गन्धपुष्पे यमाय लोकपालाय नमः। ओम क्षांग एते गन्धपुष्पे निरितये लोकपालाय नमः। ओम वांग एते गन्धपुष्पे वरुणाय लोकपालाय नमः। ओम यांग एते गन्धपुष्पे वायवे लोकपालाय नमः। ओम कूंग एते गन्धपुष्पे कुबेराय लोकपालाय नमः। ओम हांग एते गन्धपुष्पे ईशानाय लोकपालाय नमः। ह्रीं एते गन्धपुष्पे अनंताय लोकपालाय नमः। आंग एते गन्धपुष्पे ब्रह्मणे लोकपालाय नमः। এই পূজা গেল। এরপর হচ্ছে শ্রুক সংস্কার। প্রথমে শ্রুক নিয়ে দক্ষিণ দিকে একটা কাঠের উপর রাখা থাকবে, স্টন্ডিলের দক্ষিণে একটা কাঠের উপর উল্টো করে রাখা থাকবে অধমুখে সংস্থাপন করতে বলছে। উদ্রুকে নিয়ে অগ্নিতে উত্তপ্ত করতে হবে। অগ্নি জ্বলছে, অগ্নিতে উত্তপ্ত করতে হবে। করে একটা কুশ দিয়ে নিচ থেকে উপর দিকে ভালো করে মার্জন করতে হবে। আবার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত উল্টো দিকে, ভেতর দিকটাতে নিচ থেকে উপরে, উল্টো দিকে উপর থেকে নিচ ভালো করে মার্জন করতে হবে। শ্রুক দুটোকে করে পুনরায় উত্তপ্ত করতে হবে, করে জল দিয়ে প্রোক্ষণ করতে হবে। এটা 3 বার করতে হবে, ঠিক আছে। বাম হস্তে ধরে তাহাদের অগ্রভাগ, মূল ও মধ্যদেশ মার্জন ও গঙ্গা জল দ্বারা প্রোক্ষণ করে পুনরায় উত্তপ্ত করে কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে এবং নিজের দক্ষিণে অধমুখে কুশোপরি শ্রুক স্থাপন করবে।
এবার হচ্ছে ব্রহ্মাসন নির্মাণ ও ব্রহ্মা স্থাপন, খুবই ভালো করে দেখতে হবে। অগ্নি দক্ষিণে যজ্ঞের কাষ্ঠ নির্মিত একটি পীঠকে পূর্বাগ্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করে, পূর্বাগ্র কিছু কুশ রেখে একটি ব্রহ্মাসন নির্মাণ করতে হবে, তারপর ব্রহ্মা স্থাপন করতে হবে। যদি মানে আমরা বলেছিলাম কি কি বস্তুকে ব্রহ্মা হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে, তো তাদের মধ্যে যে কোনো একটা বস্তুকে ওই কুশের উপর স্থাপন করতে হবে, দিয়ে সেটাকে ব্রহ্মা কল্পনা করতে হবে। এবং পূজক সেখান থেকে আসন থেকে উঠে দক্ষিণাবর্তে ঘুরে ঘড়ির কাঁটার দিকে পশ্চিমাশ্রয়ে বসবে, পশ্চিম দিকে মুখ করে বসবে। বসে ব্রহ্মার আসন থেকে একটা কুশ বাম হস্তে তত্ত্বমুদ্রায় একদম এই জায়গাটা বৈদিকমেরই মতো নিয়ে নৈরিত করে নিক্ষেপ করবে। ওখানে মন্ত্র আছে, এখানে মন্ত্র নেই, এটাই যা সেম। নিয়ে নিক্ষেপ করে ব্রহ্মাকে অগ্নির অভিমুখে স্থাপন করবে, ব্রহ্মাকে অগ্নির অভিমুখে ঘুরিয়ে দেবে। তারপর পূজক ব্রহ্মাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করে আসন উপবেশন করাবে। ওম ব্রহ্মাগ্নি উপবিশ্বতাম বলে আবার আসনে ফিরে আসবে। এরপর আসনে বসে পূজক আসনে চলে আসবে, বসবে, বসে দশোপাচারে বা সাধ্যমত উপাচারে ব্রহ্মার পুজো করবে। পঞ্চোপাচারে বা দশোপচার যেখানে হোক, ওম এষা গন্ধ ব্রাহ্মণী নমো ইদম চন্দন পুষ্পম ব্রাহ্মণী নমো ইদম চন্দন পুষ্পম ব্রহ্ম এষা ধূপ ব্রাহ্মণী নম এষা দীপ ব্রাহ্মণী নম ইদম সোপকর্ণ নৈবেদ্যম ব্রাহ্মণী নমঃ ইদম তাম্বূলম ব্রাহ্মণী নম এষা চন্দন পুষ্পাঞ্জলি ব্রাহ্মণী নমঃ। আজ্য পাত্র ঘৃত সংস্কার। আর্য পাত্র আমরা বলেছিলাম তন্ত্রোক্ত পুজোর ক্ষেত্রে একটু ফ্ল্যাট আর্য পাত্র নেব, ফ্ল্যাট আর্য পাত্র চওড়া নেব, কারণ ঘিকে 3টে ভাগে ভাগ করতে হবে, সেই জন্য নিয়ে সেটাকে নিজের সামনে রাখতে হবে, আমার সামনেটা পূজকের সামনে রেখে ফট মন্ত্রে প্রোক্ষণ করে আবার রেখে দেব, ফট মন্ত্রে জলদার প্রোক্ষণ করবো। আচ্ছা, এবার ভিক্ষানম, ওম বীজ জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ, মূল মন্ত্র ভিক্ষানম, আবার সে একই সংস্কার করতে হবে, ঘৃত সংস্কার, যারা সংস্কারের যা যা ছিল। মূল মন্ত্রে ভিক্ষানম, বা আমরা যদি পুজো কালী পুজো করি তাহলে বীজ শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকায় নমঃ মন্ত্রে ভিক্ষানম। তারপরে ফট মন্ত্রে কুশতারণম, ফট মন্ত্রে কুশতারণম, ফট মন্ত্রে প্রোক্ষণম, হুম মন্ত্রে অভ্যুক্ষণম। তারপরে অগ্নির বায়ুকোণ থেকে একটু অঙ্গার নিতে হবে, অর্থাৎ জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে নিজের সামনে রাখতে হবে নমঃ মন্ত্রে, দিয়ে আর্য পাত্রের উপর স্থাপন করতে হবে, জাস্ট একটুখানি ভস্য অঙ্গার নিয়ে দর্ভ যুগ্ম অগ্নিতে প্রজ্বলিত করে সেই দুটো কুশকে গিট বেঁধে দর্ভযুগ্ম মানে একটা দর্ভযুগ্ম মানে দুটো কুশ নিয়ে অগ্নিতে জ্বালাতে হবে। জ্বালিয়ে সেই জ্বলমান কুশ মানে সেই জ্বলন্ত কুশ মূল মন্ত্রে ঘিয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে, মূল মন্ত্রে ওম বীজ জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ মন্ত্রে ফেলবে ঘিয়ের মধ্যে, দিয়ে আবার একটা দর্ভযুগলকে জ্বালাতে হবে, জ্বালিয়ে ঘৃতের নমঃ মন্ত্রে আবার ঘিতে ফেলতে হবে, দিয়ে সেই দর্ভযুগ্মকে আবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে, দিয়ে আবার সেই কুশটাকে নিয়ে আবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে। আর একবার বলছি, এই জায়গাটা অনেকেই বলবে এই জায়গাটা বুঝতে পারিনি, কারণ আমি অতটা ক্লিয়ার করে বললাম না, আবার ক্লিয়ার করে বলছি। ঘিয়ের যে প্রথমে পঞ্চ সংস্কার হলো, প্রোক্ষণ অভ্যুক্ষণ এসব হলো, তারপর বায়ুকোণ থেকে একটু অঙ্গার নিয়ে ঘিতে নিক্ষেপ করতে হবে, ঠিক আছে, সেটা হয়ে গেল, এটুকু নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। এরপর যেটা বলছে যে দুটো কুশকে দর্ভযুগ্ম মানে দুটো কুশকে একত্রে বেঁধে দর্ভযুগ্ম, আমরা পবিত্র বলতাম বৈদিকমে, বেঁধে সেরকম পবিত্র দ্বয়, সেটাকে 3টে পবিত্র দিয়ে ছেদন করতাম কুশ প্রাদেশ প্রমাণ রেখে, ওরকমই প্রসেসটা একটু অন্যরকম, পবিত্র ছেদন নেই এখানে। যাই হোক, আমাদের দুটো কুশকে অগ্নিতে জ্বালিয়ে ঘিয়ের মধ্যে প্রক্ষেপ করতে হবে নমঃ মন্ত্রে। আবার সেই আবার মূল মন্ত্রে নিক্ষেপ করতে হবে আর্যের মধ্যে, ঘিয়ের মধ্যে। প্রথমবার যেটা করবো সেটা মূল মন্ত্রে, সেকেন্ডবার আবার দুটো কুশকে জ্বালিয়ে নেবো,
নিয়ে নমঃ মন্ত্রে ঘিয়ের মধ্যে ফেলতে হবে, দিয়ে সেই কুশগুলোকে নিয়ে আবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে। বোঝা গেল? এরপর ফট মন্ত্রে কুশপত্রত্বয় আবার দুটো কুশপত্র জ্বালিয়ে ঘিতে পাত্রের উপর ঘোরাতে হবে। দুটো কুশকে আবার জ্বালিয়ে ঘিয়ের উপর ঘোরাতে হবে ফট মন্ত্রে। ফট নিয়ে আর্যপাত্রের নিচে কিছু অঙ্গার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে। আর্যপাত্রের নিচে কিছু অঙ্গার বলতে যেটাকে আবার অগ্নি থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেটা আর্যপাত্রের নিচে চলে গেছে, এখন সেই আর্যপাত্রের নিচে কিছু অঙ্গার নিয়ে পুনরায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে। অনন্তর আর্যপাত্রের নিচে, আচ্ছা এটা গেল। এরপর বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত অধমুখে রেখে, এই বাম হস্তের উপরে দক্ষিণ হস্ত অধমুখে রেখে ঘৃতের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা প্রাদেশ পরিমাণ কুস্তিপত্র ধারণ করিয়া ফট মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘৃতের উচ্চারণ পূর্বক ঘৃতের পবিত্রকরণ সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ ধবনীয় ঘৃত পবিত্র হইল এরূপ চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে? বাম হস্তের ওপর দক্ষিণ হস্ত অধমুখে স্থাপন করতে হবে। ঘৃতের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় অর্থাৎ পবিত্রদ্বয়, যাই কুশপত্রদ্বয় ধারণ করে ধরে অগ্নি পবিত্র হলো। ফট মন্ত্রে অগ্নি পবিত্র হলো এরকম কল্পনা করতে হবে। নমঃ মন্ত্রে সেই কুশ যুগলকে পূর্বোক্ত প্রকারে আবার এরকম ভাবে ধারণ করে ঘৃত উৎপবন করতে হবে। অর্থাৎ সেই কুশপত্রের কিঞ্চিত ঘি উপরের দিকে তুলতে হবে, একদম বৈদিক হোমের মতোই উপর দিকে তুলতে হবে। নমঃ মন্ত্রে, মন্ত্রগুলো জাস্ট আলাদা। নমঃ মন্ত্রে কুশযুগলের দ্বারা অর্থাৎ হস্তের দ্বয় সেইভাবেই রেখে পূর্বোক্ত অঙ্গুলি দ্বয় দ্বারা এই কুশযুগল দ্বারা ঘি চালিত করতে হবে। ঘিকে না একটু চালালাম কুশ দিয়ে, মূল মন্ত্রে প্রক্ষান করতে হবে ঘিকে। ঠিক আছে? ঘৃত মূল মন্ত্রে প্রক্ষান করলাম। দুর্গা পূজলাম দক্ষর্গ বিনাশিনী মহাঘোরাই যোগিনী কোটি পরিবৃতাই বীজম ভদ্রকালী বীজম দুর্গাই নমঃ মন্ত্রে প্রক্ষান। ফট মন্ত্রে আবার জল দ্বারা প্রক্ষান করতে হবে। ফট। ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে ঘিয়ের কাছে, ঘিয়ের ওপর। তারপরে যোনি মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। অনন্তর প্রাদেশ পরিমিত গ্রন্থিযুক্ত দর্ভযুগল। এবার হচ্ছে ঘিকে 3 ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রাদেশ প্রমাণ দুটো কুশ নিতে হবে। ঠিক আছে? তার মাঝখানে একটা গিট পাকাতে হবে, সেটাকে বলছে গ্রন্থিযুক্ত দর্ভযুগল। এরকম দুটো সেট লাগবে, একটা ঘৃতের ডান দিকে পাতবো, একটা ঘিয়ের বাঁ দিকে পাতবো, তাহলে দুটো পাতলে ঘিটা 3 ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এরপর ইরা পিঙ্গলা সুষুম্না, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ এরকম কল্পনা করতে হবে। ঘৃতকে 2 ভাগে ভাগ করে ঘৃতের মধ্যে স্থাপন করিয়া ঘৃতকে 2 ভাগে ভাগ করিয়া সেই ভাগ দ্বয়ের এক ভাগকে শুক্লপক্ষ, অপর ভাগকে কৃষ্ণপক্ষ ভাবনা করতে হবে। বাম ভাগস্থ আর্য ইরা, দক্ষিণ ভাগস্থ আর্য পিঙ্গলা এবং মধ্যবর্তী ঘৃত সুষুম্না নারীর ধ্যান করিয়া হোম করবে। ধ্যান করে মানে কল্পনা করতে হবে, তার মানে কোনো ধ্যান নেই, কুর্মুদ্রায় ধ্যান করতে হবে, ওরম ধ্যান না, জাস্ট কল্পনা করতে বলছে। নমঃ মন্ত্রের সুগের দ্বারা, সব সুখ দিয়েই নেবো আমরা বেশিরভাগ, দক্ষিণ ভাগ থেকে ঘি নিয়ে অগ্নি নেত্রে আহুতি দিতে হবে। অগ্নি স্বাহা। নমঃ মন্ত্রে বাম ভাগ থেকে ঘি নিয়ে আবার অগ্নি নেত্রে আহুতি দিতে হবে। ওম সোমায় স্বাহা। আবার নমঃ মন্ত্রে মধ্যভাগ থেকে ঘি নিয়ে ওম অগ্নি সোমাভ্যম স্বাহা। নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগ থেকে ঘৃত নিয়ে ওম অগ্নি সৃষ্টিকৃতে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিতে হবে। আর প্রত্যেকবার হোমের পর একটা ছোট পাত্রের ঘুতা শেষটাকে সংগ্রহ করতে হবে, সেটা অন্য একটা পাত্রে রাখতে হবে। এরপর মহাব্যাহৃতি হোম। ওম ভূ স্বাহা, ওম ভুব স্বাহা, ওম স্বা স্বাহা, ওম ভূর্ভুব স্বাহা। প্রত্যেকবার একটা একটা করে ঘি আহুতি দিতে হবে, আর ভূতা শেষটাকে ওই ছোট পাত্রে রাখতে হবে। ওম এবার নিম্নোক্ত মন্ত্রে 3 বার আহুতি দিতে হবে। বৈশ্বানর জাত বেদ ইহাবাহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা। ওম বৈশ্বানর জাত বেদ ইহাবাহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা। ওম বৈশ্বানর জাত বেদ ইহাবাহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা। এটা হলো। এরপর অগ্নির 10বিধ সংস্কার করতে হবে, বিবিধ সংস্কার। ওম অগ্ন, এবার প্রত্যেকটা বলে নয় 1 বার অথবা 9 বার অথবা 8 বার অথবা 3 বার করে আহুতি দিতে পারবো। ঠিক আছে?
যেমন ওম অগ্নি গর্ভাধানম সম্পদয়ামি স্বাহা, অর্থাৎ অগ্নির গর্ভাধান করছে, অগ্নির যে সংস্কারগুলো সেগুলো করব। এই প্রত্যেকটাতে আইদার একবার করে আহুতি দিতে পারি, অথবা 9 বার করে আহুতি দিতে পারি, অথবা 8 বার করে আহুতি দিতে পারি। ঠিক আছে, ওম অগ্নি গর্ভাধানম সম্পদয়ামি স্বাহা, 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 ওম অগ্নি গর্ভাধানম সম্পদয়ামি স্বাহা। এইভাবে ওম অগ্নি পুংসাবনম সম্পদয়ামি স্বাহা, 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 ওম অগ্নি সীমন্তোন্নয়ন সম্পদয়ামি স্বাহা, ওম অগ্নি সীমন্তোন্নয়নম 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 সম্পদয়ামি স্বাহা, ওম অগ্নি জাতকর্মম সম্পদয়ামি স্বাহা, ওম অগ্নি জাতকর্মম সম্পদয়ামি স্বাহা, ওম অগ্নির্জাতকর্ম 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 সম্পদयामि स्वाहा, ओम अग्निर्नामकरणं संपदयामि 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 स्वाहा, ओम अग्निर् उपनिष्क्रमणं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निर् अन्नप्राशनं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरन्नप्राशनं संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निश्चूराकरणं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुपनयनं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निर्बीदारम्भं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निर्समावर्तनं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निर्गोदानं 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 संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहं संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहं संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहनं संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहं संपादयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहं संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहं संपदयामि स्वाहा, ओम अग्निरुद्वाहं संपदयामि स्वाहा। पुनरपि वागीश्वर सहित वागीश्वरी पूजनम बीजेति गंध माया बीजेति गंध पुष्पे वागीश्वराय नमः माया बीजेति गंध पुष्पे वागीश्वर्यै नमः। এরপর সংহার মুদ্রায় বাগীশ্বর বাগীশ্বরীকে সহৃদয় আনয়ন করতে হবে। এবার পঞ্চসমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করতে হবে।
5টা সমিত, সমিত বলতে যে কোনো যজ্ঞীয় কাজটাকে সমিত বলা হয়, বৈদিক হোমে বলেছিলাম। অনেকের মিসকনসেপশন আছে, অনেকে বলে যজ্ঞ ডুমুরকে সমিত বলে, না, যে কোনো যজ্ঞীয় কাষ্ঠকে সমিত বলা হয়। 5টি যজ্ঞ কাষ্ঠ মূল অগ্রভাগ এবং মধ্যভাগ ঘৃতে সিক্ত করে অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে, 5টা সমিত। তো আজকে পঞ্চসমিত পর্যন্তই থাক। পরের ভিডিও থেকে আমরা অগ্নির জিহ্বার উদ্দেশ্যে আহুতি, অগ্নির মূর্তি উদ্দেশ্যে আহুতি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আহুতি, মহাবিঘ্নেশ্বর মন্ত্রে আহুতি, ঠিক আছে, পীঠ পূজা ইত্যাদি থেকে পরপর পরের ক্রমগুলো দেখতে থাকবো। তো নমস্কার, আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।